అది కదా మన కాన్సెప్ట్. By using Laplace transforms, how to solve the differential equations. First మనం differential equations with constant coefficients తో ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వీడియో క్లారిటీగా కనిపిస్తుందా? సాల్వ్ d square minus 3d plus 2 of y equal to 1 minus e power 2t by using LD. And two more conditions we want, y of 0 and y dash of 0, to solve these differential equations. ఇంకా మనకు రెండు కండిషన్స్ ఇవ్వాలి ప్రాబ్లంలో కదా. y of 0, y equal to 1 at t0 అనమాట. దట్ మీన్స్ y of t ఫంక్షన్ at t0 దగ్గర వాల్యూ 1 అని. ఇట్ ఈస్ y dash dy ఈక్వల్ టు 0 వెన్ ఎప్పుడు ఈ రెండు కూడా అట్ t0 దగ్గర కదా. అట్ t0 దగ్గర y ఎంత, అట్ t0 దగ్గర y dash of 0 ఎంత. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉండాలి ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. అవర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y double dash minus 3 into dy y dash plus 2y equal to 1 minus e power 2t. Now applying Laplace transform symbol L both sides, L y double dash minus 3y dash plus 2y equal to L of 1 minus e power 2t. By the linear condition, L of y double dash minus 3 into L of y dash plus 2 into L of y, the right side value is L of 1 minus L of e power 2t. L split అయిపోయింది. By using the differentiation theorem in Laplace transforms, L of y double dash formula, L of y double dash formula ఏంటమ్మా? ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారా? L of y double dash p square L of y minus p y of 0 minus y dash of 0. It is L of f double dash p formula. Similarly, minus 3 into L of y dash formula p L of y, because of first derivative, first order derivative కాబట్టి p ఫస్ట్ డిగ్రీలో వస్తుంది, p పవర్ 1 L of y. నెక్స్ట్ టైంలో మైనస్ p రాదు, ఇంకా y of 0 plus 2 into L of y, థర్డ్ టర్మ్ అందరూ, is equal to, we want the formula of this L of 1 and L of e power 2t formulas. కిషోర్ కాకుండా ఇంకెవరైనా? L of 1 formula 1 by p. The general formula L of k formula is k by p minus L of e power at. 1 by p minus a form. A means 2 అక్కడ. So the total L of y double dash, L of y dash, L of y, these all values are converted into L of y terms. L of y. L of y dash is also converted into L of y. This is also L of y. The coefficients of L of y, if we take common L of y, p square minus 3p L of y plus 2 L of.
ఎల్ ఆఫ్ వై పక్కన ఇది రావాలి అంటే నీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి వై డబుల్ డాష్ మైనస్ 3y డాష్ ప్లస్ 2y ఉంది కదా, అది p లో చెప్పుకోవాలి. p స్క్వేర్ మైనస్ 3p ప్లస్ 2. అలాగే ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. మైనస్ p y ఆఫ్ 0. y ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడో ప్రాబ్లం లో, y ఆఫ్ 0 కొద్దిగా ఒకసారి ముందుకు వెళ్తే y at 0 y ఆఫ్ 0 వాల్యూ is 1, y dash at 0 is 0. y of 0 is 1 and p into y of 0 1, y dash 0 value is 0 అన్నాడు. ఈ మైనస్ ఇంటూ ఈ 3p l of y ఇక్కడికి వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 y of 0 is 1 అన్నాం కదా, ఈ 2l of y కూడా ఇందులో కామన్ వచ్చేసింది, is equal to 1 by p minus 1 by p minus 2. That is p square minus 3p plus 2 of l of y is equal to minus p plus 3. If these terms go to the right side, 1 by p minus 1 by p minus 2. ఈ మైనస్ p వెళ్తే ప్లస్ p plus 3 వెళ్తే minus 3. So now we want the solution of our given differential equation of y equal to కావాలి మనకి. y equal to కావాలంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం l of y equal to p square minus 3p plus 2 1 by p square minus 3p plus 2 by అయిపోతుంది అటువైపు వెళ్ళేసరికి రైట్ సైడ్ 1 by p minus 1 by p minus 2 అంతే కదా, ప్లస్ p minus 3. ఈ y ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో l ఇన్వర్స్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సాల్వ్ చేసుకునే ముందు is the factorization of p minus 1 into p minus 2. 1 by p minus 1 into p minus 2. 1 by p. టోటల్గా మనం ఈ p ఇంటూ p minus 2 LCM కట్టేస్తే p ఇంటూ p minus 2. ఈ p క్యాన్సిల్ అయిపోతే p minus 2 పైకి వెళ్తుంది, మైనస్ ఈ p minus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ p ఇంటూ 1 p ప్లస్ ఈ p minus 3 దగ్గరికి ఈ p ఇంటూ p minus 2 రెండు వస్తాయి. అక్కడ మనం దాన్ని ఎలాగోలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. మళ్ళా వాటిని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద డినామినేటర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. పాపమ్మ నువ్వు ఒకసారి వీడియో ఆపు అన్మ్యూట్ అవ్వు, మ్యూట్ అవ్వు. ఇంటూ p minus 3. ఓకే. మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోండి, నాకు రీసౌండ్ లాగా ఏదో వస్తుంది. ఓకే, ఈ p minus 1 ఇంటూ p minus 2 ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, p minus 3 దగ్గరికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ p minus 3 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అంతే కదా, ఇప్పుడు సరిపోద్ది. ఇక్కడ ప్లస్ p మైనస్ p క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ప్లస్ p మైనస్ p క్యాన్సిల్ అవుతుంది. టోటల్ గా ఏం మిగిలింది అనేది మనం ఆలోచిస్తే p ఇంటూ p minus 2 ఇంటూ p minus 3 minus 2, p ఇంటూ p minus 2 ఇంటూ p minus 3 ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే -2 బై డినామినేటర్ p ఇంటూ p minus 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ p minus 1. టోటల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కింద రాయడం కోసము ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే ఉండాలి. If we having the numerator and denominator in polynomial terms, what is the meaning of proper fraction? The degree of the numerator is always
less than the degree of the denominator. Denominator is in the 4th degree, numerator is the 3rd degree. Okay, so దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే సింప్లిఫై చేసుకుంటే టోటల్ గా దీని అంతా పైన సింప్లిఫై చేసేసి ఒక పోలినామియల్ ఫామ్ రాసేసి అప్పుడు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దామా? రకరకాల ఐడియాలు ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమైపోతుందంటే p క్యూబ్ మైనస్ 5p స్క్వేర్ ప్లస్ 6p ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా మైనస్ 2 by p into p minus 1 into p minus 2 whole. So that is L of y equal to kada. We want y equal to. That implies in the next step y equal to L inverse of p cube minus 5p square plus 6p minus 2 by p into p minus 1 into p minus 2 whole square. Now we are applying the inverse Laplace transform formulas or inverse transform problems. How to solve this problem? L inverse of denominator factorization అయ్యింది. p తో ఫ్రాక్షన్ p minus 1 తో ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ గా p minus 2 హోల్ స్క్వేర్ లో p minus 2 డినామినేటర్ గా ఒక ఫ్రాక్షన్ p minus 2 హోల్ స్క్వేర్ డినామినేటర్ గా ఒక ఫ్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు మనకి 4 ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలి టోటల్ వాల్యూ, అంతేనా? అప్పుడు స్ప్లిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్ ఇన్వర్స్ ని అప్లై చేద్దాం. ముందు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కండిషన్ అప్లై చేద్దాము. ఎలా అప్లై చేద్దాము? టోటల్ గా మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి రాద్దామా? ఈ ఫ్రాక్షన్ అంతా తీసుకొని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కండిషన్ అప్లై చేద్దాం. ఏంట ప్రాబ్లం? pq minus 5p square plus 6p minus 2 by p into p minus 1 into p minus 2 whole square. L inverse లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి వెనక్కి చూస్తాను కరెక్ట్ గా రాసాను లేదో. pq minus 5p square plus 6p minus 2 by p into p minus 1 into p minus 2 whole square. It can be splitted into small proper fractions. The first fraction is with the factor of p, the denominator place, plus the second first degree polynomial denominator వస్తుందంటే పైన అంతకన్నా తక్కువ డిగ్రీ అంటే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వేయాలి. The second factor of the polynomial is p minus, అక్కడ ఫస్ట్ డిగ్రీ p. థర్డ్ p minus 2 హోల్ స్క్వేర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో p minus 2 ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా p minus 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ c, ఇక్కడ d. ఇప్పుడు ఆ ఏబిసిడీలను మనకు కావాలి, అంతే కదా? ముక్కలు చేస్తాం కదా. ఏబిసిడీలు కనుక్కుంటేనే మనం ముక్కలు చేసినట్టు. మళ్ళీ ఎల్సిఎం కడదాం. p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. లెఫ్ట్ సైడ్ డినామినేటర్ ఏదో ఉందో రైట్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే అదే సేమ్ డినామినేటర్ వస్తుంది. న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ అవుద్ది. ఏ ఇంటూ ఈ పితో ఈ పి క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ ఏంటుంటది? p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ p మైనస్ 1 p మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమేమి ఉంటుంది అంటే p ఇంటూ p మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ c ఇంటూ ఒక p మైనస్ 2 పోతే ఇందులో p ఇంటూ ఉంటుంది, p మైనస్ 1 ఇంటూ ఇంకో p మైనస్ 2 ఉంటుంది, p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2 ప్లస్ తర్వాత d ఇంటూ ఈ p మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ పోతే d దగ్గరికి p ఇంటూ p మైనస్ 1, అంతే కదా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్. By the comparing this, the denominator is same as the denominator.
So numerator is equal to numerator. And therefore, numerator p cube minus 5p square plus 6p minus 2 is equal to a into p minus 1 into p minus 2 whole square plus bp into p minus 2 whole square plus cp into p minus 1 into p minus 2 plus dp into p minus 1. p minus 1. ఇప్పుడు ఏబిసిడీలు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం టోటల్ గా పాలినామియల్ కింద ఎక్స్పాండింగ్ చేసేసి కంపేరింగ్ ద సేమ్ పాలినామియల్ పీ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ యువతల వైపు అవతల వైపు ఈక్వల్ చేయడం, పీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ యువతలకి అవతలకి ఎంత వస్తుంది ఈక్వల్ చేయడం, పీ కోఎఫిషియంట్ యువతల అవతల ఈక్వల్ చేయడం, యువతల కాన్స్టెంట్ -2ని అవతల కాన్స్టెంట్ ఎంత వస్తుంది ఈక్వల్ చేయడం ఒక పద్ధతి. లేదా ఏబిసిడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ పీ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఇక్కడ పీ ఉంది, ఇక్కడ పీ ఉంది, ఇక్కడ పీ ఉంది. P0 ఇచ్చేసాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ -2 అయిపోద్ది. ఇక్కడ P0 ఇస్తే ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది 0 అయిపోయింది. ఈ రెండిట్లో P ప్లేస్ లో 0 ఇస్తే ఇది -2 హోల్ స్క్వేర్ 4 ఇంటూ -1 -4 ఇంటూ a -4a. దట్ ఎంప్లైస్ a ఈక్వల్ టు హాఫ్ వచ్చేసి ఏ వాల్యూ వచ్చినట్టే కదా. బి వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్దాం. బి వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్తే ఇది కావాలి అంటే p-1 ఇక్కడ ఉంది, p-1 ఇక్కడ ఉంది, p-1 ఇక్కడ ఉంది, బిలో లేదు. p ఈక్వల్ టు 1. 1 క్యూబ్ 1 -5 ప్లస్ 6 -2 ఎంత అవుతుంది టోటల్గా? 1 అప్లై చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ 0 అయిపోయింది, అంతేనా? సరిపోతుందా? p ప్లస్ లో 1 వేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ p ప్లస్ లో 1 వేస్తే ఇది 0. సి దగ్గర p-1 ఉంది, అక్కడ 0 కోఎఫిషియంట్ d 0. ఇక్కడ p దగ్గర 1 వేస్తే ఇక్కడ ఏదో సమ్ p వస్తుంది, బట్ యువతల సైడ్ 0 ఉంది కాబట్టి p 0 అయిపోద్ది. ఏమొచ్చింది? p1 వేస్తే 1 ఇంటూ ఇది 1 -2 హోల్ స్క్వేర్ -1 హోల్ స్క్వేర్, టోటల్ b వచ్చింది, b 0. b 0. ఏమైనా రాంగ్గా ఏమైనా రాయడము? నేను ఇక్కడ ఏంటంటే పేపర్ వైపు చూడడము, వీడియో ఫోన్లో కనబడుతుందో లేదో చూడడము, అటు ఇటు చూడడం వల్ల కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అయినా ఎక్కడైనా రాంగ్ ఉన్నా ఒకసారి నాకు చెప్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు P2 వేద్దాము. P2 వేస్తే P2 వేస్తే 2 క్యూబ్ 8 -2 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 20 8 - 20 -12 ప్లస్ 2 ఇంటూ 6 12 ప్లస్ 12 -12 పోతుంది, టోటల్గా -2 మిగిలింది లెఫ్ట్ సైడ్. 2 ఇక్కడ వేస్తే ఇది 0, 2 ఇక్కడ వేస్తే ఇది 0, 2 ఇక్కడ వేస్తే ఇది 0, 2 ఇక్కడ వేస్తే 2 ఇంటూ 1 2d మిగిలింది. అంటే దట్ ఎంప్లైజ్ d వాల్యూ -1, b వాల్యూ 0. మన దగ్గర ఏబిసిడిలో రైట్ సైడ్ p ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏమా 8 మిగులుతుందా? 8 28 - 20 -12 తర్వాత ప్లస్ 6 ఇంటూ 2 12 -12 ప్లస్ 12 అక్కడ పోయింది, ఇంకా -2 మిగిలింది. సరిపోయిందా? ఓకే. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ లో p-1 p-2 కాబట్టి 0 1 2 వేసేసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏబిడిలు వచ్చాయి. ఇంకా మనకి ఏం కావాలి? సి కావాలి. సి కావాలంటే ఇంకేం మన దగ్గర ఏం మిగలలేదు. సి ఒకటి నుంచి మిగతా 0 చేయడం కోసం ఇంకేదో నెంబర్ ఇచ్చేద్దాం. p ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చేద్దాం? 0 1 2 ఇచ్చాం కదా, -1 ఇచ్చేద్దాం. ఇక్కడ -1 హోల్ క్యూబ్ -1, ఇది -5 అయిపోద్ది -6, ఇక్కడ -1 వేస్తే -6 -12 -2 -14 లెఫ్ట్ సైడ్ p ఈక్వల్ టు -4 సారీ -1 ఇస్తే p క్యూబ్ -1 -5p స్క్వేర్ ఏమో -5 -6 అయింది, ప్లస్ 6pలో -6 అయింది కూడా -12 -2 చివరి -14
p ఇక్కడ -1 వేస్తే ఇది -2, ఇక్కడ -1 వేస్తే -1 -2 -3 హోల్ స్క్వేర్ 9 9 ఇంటూ -2 -18a అయింది అక్కడ p -1 వేస్తే. ఇక్కడ p -1 ఇక్కడ p -1 వేస్తే -1 -2 -3 హోల్ స్క్వేర్ 9 9 ఇంటూ -1 -9b మిగిలింది. ఇక్కడ p ప్లేస్లో -1 ఇక్కడ -1 ఇక్కడ -1 ఇది -3 ఇది -2 +6 +6 ఇంటూ -1 -6 ఇంటూ c -6c. d ప్లేస్లో -1 వేస్తే ఇది -1 ఇది -2 2d. ఏబిసిడిలో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది మనకి, అందులో ఏ బి డీలు ఉన్నాయి కదా, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సి వచ్చేస్తుంది, ఇంకేం లేదు. మన దగ్గర ఇంకో ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకో నెంబర్ వేసేయడం మరి తప్పదు. ఏమైంది ఇది ఏ ఆఫ్ కాబట్టి ఇది -9 అయింది, బి 0 కాబట్టి ఇది 0 అయిపోయింది. -6c కనుక్కోవాలి మనం. డి -1 అప్లై చేస్తే -2, యువతలేమో -14 -7 -7 అంటే వెళ్తే +7 c ఈక్వల్ టు -9 -2 సారీ -9 ఆగండి -11 అంటే +11 +11 అయితే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది -3 ఈక్వల్ టు -6c. దట్ ఎంప్లాయ్ c ఈక్వల్ టు హాఫ్ వచ్చింది, 2 కాదు. చూసారా? దేర్ఫోర్ మన p³ -5p² + 6p - 2 by denominator p into p -1 into p -2 whole square equal to a by p అన్నాం కదా మన ఫ్రాక్షన్లో. a by p, b by p -1 ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ABCDలు ఇక్కడ వేసేద్దాం. వాట్ ఈజ్ a by p? a వాల్యూ ఆఫ్ by b, b 0 by p -1 plus c ఆఫ్ by p -2 plus d by p -2 whole square -1 కదా, p -2 whole square. ఈ టర్మ్ ఎగిరిపోద్ది, అందుకని ఇది ఇంక ఉండదు. దేర్ఫోర్ మన ప్రాబ్లం y ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏదైతే p³ -5p² + 6p - 2 by p into p -1 into p -2 whole square ఉందో, ఇది మన ముందు పేజీలో ఉన్న ప్రాబ్లం. y ఈక్వల్ టు ముందు పేజీలో అది ఉంది. దాన్ని స్ప్లిట్ చేయడం కోసమే కదా ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాసెస్ అంతా. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అదే కదా చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈజ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ హాఫ్ బై p 0 by వదిలేద్దాం ప్లస్ హాఫ్ బై p -2 -1 by p -2 హోల్ స్క్వేర్. L ఇన్వర్స్ హాఫ్ బయటికి తీసిస్తే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p, రెండో ఫ్రాక్షన్ లో కూడా హాఫ్ బయటికి తీసిస్తే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p -2 minus L inverse of 1 by p -2 whole square. వీటి ఫార్ములా చెప్పేయండి. L inverse of k by p is k. E power 2t. L inverse of 1 by p -2 की formula e power 2t. L inverse of ఇది 1 by p minus a, f of p minus a. Shifting theorem. E power at into 1 by p square. P minus a shifted to p. That is half plus half e power 2t minus e power 2t into L inverse of 1 by p power n formula t
టీ పవర్ ఒకటి తగ్గాలి. పీ పవర్ n ఉంది. టీ పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్ కాదు. టీ పవర్ n మైనస్ 1 బై n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 బై పీ పవర్ n కి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పీ పవర్ n రాసుకోండి పక్కన. పీ పవర్ n మైనస్ 1 ఇక్కడ పీ పవర్ ఎంత ఉంటుందో అక్కడ ఒకటి తగ్గాలి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయిపోయింది ప్రాబ్లం. హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఈ పవర్ 2t minus t e power 2t. That is the answer. That is the answer. Okay, na? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాము. ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయినట్టే కదా. ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయినట్టే. డౌట్ ఏమైనా ఉందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసి వచ్చా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సాల్వ్ d square plus 9 of y equal to cos 2t. ఇది జనరల్ గా మీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం చేయమంటే ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ప్రాసెస్ m స్క్వేర్ ప్లస్ 9 m ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3i. ప్రాబ్లం అక్కడ మనం నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ ప్రకారం yp ఈక్వల్ టు 1 బై d స్క్వేర్ ప్లస్ 9 cos 2t. d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ 2 స్క్వేర్ వేసేస్తాం. మైనస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 అంటే 1 బై 5 cos 2t వస్తుంది yp. yc ఏమో c1 cos 2t ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3i కదా వచ్చింది. c1 cos 3t ప్లస్ c2 sin 3t. అలా మనం yc ప్లస్ yp మన ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ అది. ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ solve this differential equation d square plus 9 of y equal to cos 2t, and given that the conditions, if y of 0 equal to 1, ఇంకేమి ఇవ్వాలి మనకు వాడు ప్రాబ్లంలో? ఎప్పుడు మనకి రెండు వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. y of 0 equal to 1, 0 equal to y dash 0 equal to y dash at 0, బట్ y of pi by 2 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మళ్ళా ప్రాబ్లం కొద్దిగా మారింది చూడండి. మనకి ఎప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలన్నాము? y of 0, y వాల్యూ, y dash వాల్యూ at t0 వద్ద, అంటే y at 0, y dash at 0 ఈక్వల్ టు ఎంత అనేది మనకు ఇవ్వాలి. బట్ y of 0 ఈజ్ suitable for to solve our problem. y dash 0 కావాలి, బట్ y వాల్యూ మళ్ళీ సేమ్ y at t0 దగ్గర ఎలాగైతే ఇచ్చాడో y వాల్యూ at t pi by 2 దగ్గర ఇచ్చాడు వాల్యూ. y of t లో t pi by 2 ఇచ్చినప్పుడు y at pi by 2 ఈజ్ -1 అని ఇచ్చాడు. y dash at 0 ఇవ్వలేదు, అది కావాలి. చూద్దాం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే మనకి ఏంటి ఐడియా రావాలో వెళ్దాం. సాల్వ్ y double dash plus 9y equal to cos 2t. That is our given problem. Applying Laplace transform L of y double dash plus 9y equal to L of cos 2t. That implies L of y double dash plus 9 L of y equal to L of cos 2t. L of y double dash formula p square L of y minus p y of 0 minus y dash 0. y dash 0 మన దగ్గర లేదు, అది కావాలి మనకి. ఆ y dash 0 అనేది సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది, అది కావాలి. ప్లస్ 9 L of y
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 9 ఎల్ ఆఫ్ వై వేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 2t ఫార్ములా ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ ఫార్ములా p by p square plus 4 p by p square plus 4 ఓకే అంతే కదా p by p square plus 4 ఇప్పుడు మనకి y dash 0 ప్రాబ్లంలో y dash 0 మనకు అవసరం పుట్ y dash 0 వాల్యూ అంటే y ఈక్వల్ టు ఉన్నటువంటి t లో ఫంక్షన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు t డెరివేటివ్ y dash t వస్తుంది మనకి అట్ t తీసుకెళ్ళి 0 అందులో వేస్తే y dash 0 వాల్యూ మనకు వస్తుంది ఆ కాన్స్టెంట్ ఎంతో మనకు తెలియదు అందాక దాన్ని ఏమనుకుందామంటే ఒక కాన్స్టెంట్ కేఓ ఏదో అనుకుందాం అంటే బై యూజింగ్ నాకు తెలిసి y dash 0 మనకు అవసరము దాని వాల్యూ కావాలి అందాక ఏ అనుకున్నాము ఈ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ y ఆఫ్ 0 మనకి ప్రాబ్లంకి ఇది అవసరం బట్ y dash 0కు బదులు ఇది ఇచ్చాడంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని y dash 0ని ఏమైనా మనం రెడీ చేయగలమేమో చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ వై వస్తుంది ఎందుకంటే y డబల్ డాష్ ప్లస్ 9y కదా మన ప్రాబ్లం ఇది కదా ఎల్ ఆఫ్ వై కామన్ తీస్తే ఎప్పుడైనా అంతే కదా మైనస్ p ఇంటూ వై ఆఫ్ 0 ఎంత ఇచ్చాడు వాడు 1 మైనస్ y డాష్ 0 వాడు ఇవ్వలేదు అందాకలా మనం ఏ అనుకున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఈ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేయాలా ఏంటో చూద్దాం అలా కాకపోతే ఎందుకంటే y డాష్ 0 వాల్యూ లేకపోతే మనం సాల్వ్ చేయలేమా p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ p ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఏ అంతేనా ప్లస్ p ప్లస్ ఏ ఎల్ ఆఫ్ వైకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం కదా ఎల్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు అప్పుడు p బై ఈ p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఇటు వచ్చేస్తే p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఆల్రెడీ అక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ తర్వాత సెపరేట్గా ఉంది p ప్లస్ ఏ మొత్తానికి బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఇప్పుడు ఎల్ అటు పట్టుకెళ్ళిపోతే ఎల్ ఇన్వర్స్ అయిపోద్ది ఈ ఎల్ ఇన్వర్స్ చేసినప్పుడు p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఒకటి ప్లస్ కాన్స్టెంట్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ రెండు స్ప్లిట్ చేసి వచ్చింది ఈ ఎల్ అటు వెళ్తే ఎల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది కదా అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ y ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ ఇంకొక ఎల్ ఇన్వర్స్ ఏ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 దీనికి ఫార్ములా కాస్ 3t దీనికి ఫార్ములా ఏ కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసేస్తాం 1 బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 అంటే సైన్ 3tలో వస్తుంది అంతే కదా p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు పైన p ఉంటే కాస్ వస్తుంది pకి లేకుండా కాన్స్టెంట్ ఉంటే సైన్ 8 వస్తుంది దీనికి ఫార్ములా ఉంది దీనికి ఫార్ములా ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్ప్లిట్ 9 ఏ 3 ఉంటాయి ఏ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ 9 అంత అక్కర్లేదు 3 ఉండాలి 3 లేనప్పుడు బై 3 వేసుకుంటాం కాన్స్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా దానికి ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది పర్వాలేదు ఆ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలాగనేది ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం అలాగే దీని సంగతి ఒకటి తేల్చాలి దీనికి ఫార్ములా ఉంది దీనికి ఫార్ములా ఉంది ఇది ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయాలన్నమాట పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంతే కదా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇన్ ద సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ది సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కెనాట్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ ఫస్ట్ డిగ్రీ p స్క్వేర్ ప్లస్ 4ని ఇంక స్ప్లిట్ చేయలేము దీన్ని స్ప్లిట్ చేయలేము కాబట్టి మన దగ్గర సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఫ్యాక్టర్సే ఉన్నాయి దానిని తేల్చేద్దాం ముందు మనం p బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 9కి బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4తో ఒక ఫ్యాక్టరు బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 9తో ఒక ఫ్యాక్టర్
పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4తో వచ్చే ఫ్యాక్టర్కి సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ రావాలంటే పైన ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ వేయాలి, అంటే పి ఉండాలి, ప్లస్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ పి అంటే 2p ఉంటుందో 3p ఉంటుందో తెలియదు మనకి, ఎంత పి ఉంటుందో అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏపీ ప్లస్ పి. దీని దగ్గర ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఉండాలంటే జనరల్గా ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఏమంటాం, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అంటాం. సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఏమంటాం, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అంటాం. అలాగనమాట ఇక్కడ సిపి ప్లస్ డి. ఇప్పుడు ఏబిసిడీలు కావాలి నాకు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకేంటి, పి ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా నాకు అబ్జర్వ్ చేసేస్తే న్యూమరేటరు ఇక్కడ ఇది ఇంటూ ఇది ప్లస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ అది. అదేంటి ఇదేంటో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ. ఏపీ ప్లస్ బి ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ సిపి ప్లస్ డి ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, అంతే కదా. డినామినేటర్ ఈ ఎల్సిఎం ప్రోడక్ట్ ఇటు సరిపోద్ది, పైన న్యూమరేటర్ అంతా ఇది వస్తుంది, రెండు యాడ్ చేస్తే. ఓన్లీ న్యూమరేటరే తీసుకున్నాను నేను, ఎందుకు, డినామినేటర్ అవతల డినామినేటర్ ఈక్వల్ కాబట్టి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పీ క్యూబ్ ప్లస్ సిపి క్యూబ్, ఏ ప్లస్ సి ఇంటూ పీ క్యూబ్ ప్లస్ బిపి స్క్వేర్ ప్లస్ డిపి స్క్వేర్, బి ప్లస్ డి ఇంటూ పీ స్క్వేర్. పీ టర్మ్ 9AP ప్లస్ 4CP, 9AP ప్లస్ 4CP, పి కామన్ తీస్తాం, ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ 9B, ఇక్కడేమో 4D, 9B ప్లస్ 4D, అది కాన్స్టెంట్. అర్థమైందా, 9B ప్లస్ 4D. కంపేరింగ్ బోత్ సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ పీ క్యూబ్ లేదు, పీ కదా ఉంది, అంటే ప్లస్ 0 పీ క్యూబ్ అని కలుపుకోవచ్చు దీనికి. యువతల పీ క్యూబ్ ఏ ప్లస్ సి, అవతల పీ క్యూబ్ ఏమో 0. బి ప్లస్ డి పీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, యువతల పీ స్క్వేర్ లేదంటే 0 పీ స్క్వేర్ ఉన్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. తర్వాత పీ కోఎఫిషియంట్ 9A ప్లస్ 4C ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతల పీ కోఎఫిషియంట్ 1. తర్వాత కాన్స్టెంట్ 9B ప్లస్ 4D ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేదు 0. ఈ బి ప్లస్ డి 0, 9B ప్లస్ 4D 0, రెండు జీరోలే కాబట్టి B0 D0, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. అది డైరెక్ట్గా మనకు అర్థమైపోయింది. ఏ ప్లస్ సి 0, 9A ప్లస్ 4C 1. ఏ ప్లస్ సి 0 అంటే ఏ వాల్యూ మైనస్ సి కదా, ఏ వాల్యూ మైనస్ సి, ఏ వాల్యూ మైనస్ సి ఇక్కడ వేసిస్తే మైనస్ 9C ప్లస్ 4C, మైనస్ 5C ఈక్వల్ టు 1, సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/5. సి మైనస్ 1/5 ఇక్కడ వేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 1/5, ఏ ఏమో ప్లస్ 1/5, ఏ ప్లస్ 1/5, సి మైనస్ 1/5, B0 D0. దేర్ఫోర్ అవర్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏదైతే ఈ ఫ్రాక్షన్ అంతా ఉందో ఈ ఫ్రాక్షన్ ప్లేస్ లో ఏబిసిడి వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం దగ్గరకు వచ్చేద్దామా. y ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ p బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ టూ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఏ వాల్యూ ఎంత, 1/5p ప్లస్ b ఎలాగూ లేదు, 1/5p పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. మరొకసారి ఇక్కడికి వెళ్తే సిపి ప్లస్ డి, సి ఎంత అంటే -1/5, -1/p ప్లస్ డి లేదు అక్కడ, బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 9, దట్ ఈజ్ ఎల్ ఇన్వర్స్. ప్లస్ ఇంకా మన దగ్గర ఎల్ ఇన్వర్స్ ఏదో ఉన్నాయి మన ప్రాబ్లంలో, y ఈక్వల్ టు మూడో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఇది కదా, పి బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ తర్వాత ఏ కాన్స్టెంట్ ఉంది బయటికి తీసేస్తాం దాన్ని, ఏ కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసేస్తే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 9. 1/5 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 -1/5 ఇంటూ బయటికి తీసేస్తే సెకండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్
p by p square plus 9 plus third L inverse p by p square plus 9 plus a into fourth L inverse 1 by p square plus 9. అంతేనా? అంతే కదా? That is y equal to formula వేసిద్దామా? 1 by 5 into L inverse of p by p square plus 2 square minus 1 by 5 into p by p square plus 3 square cos 3t plus L inverse p by p square plus 3 square ఇది కూడా cos 3t plus a into L inverse of 1 by p square plus 3 square అంటే పైన 3 ఉండాలి. 3 ఉండాలంటే by 3 వేసి ఇక్కడ a by 3 వేసి పైన ఇక్కడ ఒక ఇంటూ 3 పెట్టుకుంటే 3 by p square plus 3 square L inverse a by p square plus a square అంటే sin 3t. ఇది నీకు వచ్చిన సొల్యూషన్ y is equal to 1 by 5 cos 2t minus 1 by 5 cos 3t plus cos 3t ఈ రెండు cos 3tలు యాడ్ చేసి వచ్చామో మనం ఇప్పుడు ప్లస్ a by 3 sin 3t. ఈ a ఇంకా మనం ఉంచకూడదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. y డాష్ జీరో వాల్యూ a అనుకున్నాం కదా, అయ్యే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అర్థమైంది కదా అంతవరకునమ్మా? ఏమొచ్చింది మనకి? y ఈక్వల్ టు 1 by 5 cos 2t తర్వాత cos 3t టర్మ్ మైనస్ 1 by 5 cos 3t ప్లస్ cos 3t రెండు cos 3tలే మైనస్ 1 by 5 ఒక cos 3t దగ్గర ఉంది ప్లస్ 1 cos 3t ఇంకోటి ఉంది. అక్కడ 1 ఇక్కడ మైనస్ 1 by 5 యాడ్ చేస్తే 4 by 5 అవుద్ది cos 3t. తర్వాత a by 3 sin 3t ఉంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈజ్ y ఆఫ్ t ఫంక్షన్ వచ్చేసింది. బట్ ఇంకా అక్కడ ఏ ఉంది. బై గివెన్ కండిషన్ y ఆఫ్ పై బై 2 అని మనకి ఏదో ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. ఎంత? -1 అని ఇచ్చాడు. సిన్స్ ఇది ఇచ్చిన కండిషన్. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇన్ దిస్ y ఆఫ్ t ఫంక్షన్ we applying in the place of t is pi by 2 and the value of y is equal to ఇక్కడేమో -1, t ప్లేస్ లో pi by 2, y ప్లేస్ లో -1 బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేసిస్తే అప్పుడు ఏ వాల్యూ మనకి వచ్చేస్తుంది. ఆ ఏ వాల్యూ పట్టుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాం. టోటల్గా మనకు సొల్యూషన్ అప్పటికి కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ y ఎంత ఉంది మన దగ్గర? -1. 1 by 5 cos పై అయిపోద్ది, బికాస్ t అంటే ఎంత? pi by 2 కదా, 2t కదా, ప్లస్ 4 by 5 cos 3t ఎంత? pi by 2 ప్లస్ a by 3 sin 3t ఎంతమ్మా? pi by 2. అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ -1 ఈక్వల్ టు 1 by 5 ఇంటూ cos pi వాల్యూ -1 ప్లస్ 4 by 5 ఇంటూ cos 3 pi by 2 0 ప్లస్ a by 3 ఇంటూ sin 3 pi by 2 pi ప్లస్ pi by 2 3 pi by 2ని pi ప్లస్ pi by 2 అంటే sin pi అంటే 180 ప్లస్ pi by 2 మైనస్ sin pi by 2, 180 ప్లస్ డేటా కాబట్టి మైనస్ sin pi by 2 దట్ ఈస్ -1. ఇది 0, ఇది -1 by 5 ఇంటూ -1. ఏమైంది అయితే? ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ 3 మైనస్లు పోయి ఇది ఎలాగో 0 కాబట్టి వదిలేయండి. ఇది 1, ఇది 1 by 5, ఇది a by 3. అప్పుడు 1 minus 1 by 5 ఈక్వల్ టు a by 3. దట్ ఎంప్లాయిస్ 4 by 5 ఈక్వల్ టు a by 3.
That implies A equal to 12 by 5. Y dash 0, y dash of 0 is equal to capital A అని అనుకున్నామా? ఇదే వాడు ఇచ్చేసి ఉండుంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఉండేది ఏ వాల్యూ, ఈ 12/5 ఈ 3 12/15 అని అక్కడే మనకు వచ్చేసి ఉండేది, మొత్తం సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఉండేది. బట్ వై డాష్ జీరో ఇవ్వకుండా ఆ వై డాష్ జీరో మనకు అవసరం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, దాని ప్లేస్ లో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏ అనుకుంటే సొల్యూషన్ మనకి ఎలా వచ్చింది. బట్ వై ఆఫ్ పై బై టూ ఈక్వల్ టు -1 అని ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో ఆ వై ఆఫ్ పై బై టూ ఈక్వల్ టు -1 అని తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the value of a. Therefore, y equal to 1 by 5 cos 2t plus 4 by 5 cos 3t plus a by 3 ఉంది కదా. a అంటే ఎంతమ్మా? 12 by 5 by 3 a by 3 sin 3t. ఈ 3ని 12 లో ఒక 3 పోతే 4 by 5 మిగులుతుంది. దట్ ఈజ్ 1 by 5 cos 2t plus 4 by 5 cos 3t plus ఈ 3తో 4 times 12 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 4 by 5 sin 3t. It is the solution of our given differential equation. Okay na? ఇది సొల్యూషన్. అర్థమైందా లేదో చూడండి. ప్రాబ్లం ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి అన్మ్యూట్ అయ్యి అడగండి. లేదు అంటే ఇక్కడికి ఈ క్లాస్ ఆపుతాము. నెక్స్ట్ క్లస్టర్ 3 క్లాస్ ఉందమ్మా. క్లస్టర్ 3 3 to 4 కంటిన్యూషన్ అంతే కదా, మన టైం టేబుల్ ప్రకారం 3 to 4 ఉంది కదా. ఒకసారి ఇక్కడ నుండి మనం లీవ్ అయిపోయి క్లస్టర్ 3లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ నుండి విందాం. క్లస్టర్ 3 మనకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్, దానికి సంబంధించి డిస్కషన్ చేద్దాం. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడమే ఉంటుంది. డౌట్స్ ఏం లేవు కదా. ఎండ్ అవుదామా? ఒకసారి నాకు అన్మ్యూట్ అయ్యి చెప్పండి. లీవ్ అవుదామా అయితే? ఓకే, క్లస్టర్ 3లోకి ఎంటర్ అయిపోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ 3కి క్లస్టర్ 3లో ఎంటర్ అయిపోతుంది. బాయ్.